हेलो स्टूडेंट, आज आम दशम श्रेणी अर्थनीतिर औद्योगिकरण पाठर पार्ट 2 विषय जानिबा। उद्योगी माने उत्पादन प्रक्रिया को सुनियोजित करती, जहाँ बिना भूमि श्रम और पुंजी उत्पादनर साधन व्यवहार योग्य हो पारिबे नहीं। अर्थात औद्योगिकरण हस्तक्षेप बिना प्रत्येक वृक्ष जंगली घास और प्रत्येक खनिज पदार्थ पत्थर सदृश हो रही जाती। वर्तमान आम देखा आर्थिक विकास रे उद्योगी भूमिका। सर्वप्रथमे समुदाय घरोई उत्पाद को यार अवदान विषय जानिबा। विभिन्न संस्था द्वारा उद्योगी माने कृषि शिल्प और सेवा क्षेत्र में आय सृष्टि करिथांती। उत्पादन प्रक्रिया रे आय वृद्धि हुए। यह देशर मोट घरोई उत्पाद बा जीडीपी रो वृद्धि रे सहायक हुए। देशर मोट घरोई उत्पाद बा जीडीपी रो वृद्धि हेले देशर आर्थिक अभिवृद्धि होइथाए। द्वितीय रे पुंजी निर्माण बा कैपिटल फॉर्मेशन क्षेत्र में यार अवदान को बुझिबा। जड़े उद्योगी उद्योग स्थापन पाई अर्थ विनियोगर निष्पत्ति निए और निज संचित अर्थ सह बंधु बांधव और सांगसाथी अर्थ विनियोग करी पुंजी निर्माण क्षेत्र में योगदान करे। यही अर्थ लगाण बैंक आर्थिक अनुष्ठान और पुंजी बजार मिलिथिबा संबलर परिपूरक भाव में कार्य करे। वर्तमान आम निजुक्ति सृष्टि क्षेत्र में बा जेनेरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्षेत्र में यार अवदान को बुझिबा। प्रत्येक नुआ व्यवसाय विभिन्न दक्षता निपुणता और योग्यता थिबा लोकंक पई एक निजुक्तिर उत्स होइथाए। जे व्यक्ति पाखरे पुंजी नाही किंबा भूमि आय न थाए सेमानंक पई औद्योगिकी जीविकार मुख्य उत्स भाव कार्य करिथाए। अनेकंक पई यह केवल जीविका नुहे बरम श्रमिक तथा तांको परिवार पई एक उन्नत जीवन प्रदान सह वृत्ति संतोष प्रदान करिथाए। पंचम रे आर्थिक दक्षता विकास बा जेनेरेशन ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटीज फॉर अदर यही क्षेत्र में आम औद्योगिकीर अवदान को बुझिबा। प्रथम जानिबा आम दक्षता कौन। समान परिमाण रो उत्पादक सामग्री व्यवहार रे अधिक उत्पादन को दक्षता कहा जाए। तेबे दक्षता वृद्धि किपरि संभव। उद्योगी माने प्रक्रियागत उन्नतीकरण वर्ज्यवस्तु ह्रास उत्पादन वृद्धि उन्नत जंत्रपातिर व्यवहार और वैषयिक उन्नतीकरण माध्यम श्रम पुंजी अनुपात रे परिवर्तन आनिले आर्थिक दक्षता वृद्धि संभव। यह निश्चित जे श्रमिक मानंकु उन्नत जंत्रपाति जोगाई देले उत्पादन वृद्धि पाइबो। वर्तमान आमे आर्थिक कार्यकलाप रो विविधता और परिसर वृद्धि रे उद्योगींकर भूमिका विषय वर्णना करिबा। विकास केवल वर्तमान अवस्था ठारू अधिक उन्नत परिस्थिति को बुझाए नाही। भौगोलिक क्षेत्रीय तथा वैषयिक क्षेत्र में विभिन्न अर्थनैतिक कार्यकलाप रे विविधता आनिबा विकासर गुरुत्वपूर्ण दिग अटे। विकासशील देश जेपरि भारत चाहिदा और जोगाणर चक्रव्यूह रे पेशी होई जांती। उद्योगी माने एही चक्रव्यूह को भेद करती और एही चक्रव्यूह को भंग करती। देशीय उत्पादन को रप्तानी करिबा द्वारा यह संभव होइथाए। वर्तमान भारत विभिन्न उत्पादर आंतर्जातीय विनिर्माण केंद्र भावे उभा हेबाकू जाउछि। मात्र देशर आर्थिक विकास सत्वे कौनसी देश जोगाण जनित चाप अर्थात बाह्य और आभ्यंतरीण चाहिदा मेंटाइबा पई असमर्थतार शिकार होइथाए। उद्योगी माने देशीय चाहिदा मेंटाई थांती। सेमाने स्थानीय बा विदेशी संबल संग्रह करी देशर उत्पादन सामर्थ्य वृद्धि करती। देश को कृषि शिल्प और सेवा क्षेत्र में नुआ प्रकल्प माध्यम एक विकसित देश हेबारे सहायक हुअंती। वर्तमान आम स्थानीय संप्रदायक उपरे उद्योगींकर प्रभाव विषय वर्णना करिबा। एक क्षुद्र व्यवसाय ही अर्थनैतिक समता आनिबारे मुख्य भूमिका निर्वाह करिथाए। कारण यह विभिन्न वर्गर व्यक्तिंक आर्थिक आशा आकांक्षा को पूरण करिबारे सहायक हुए। शिक्षागत योग्यतार कौनसी बाधा नथिबारु एही अवहेलित गोष्ठींक पई व्यवसाय ही आकर्षणीय जीविका होइथाए।
କ୍ଷୁଦ୍ର ଉଦ୍ୟୋଗ ବିକାଶର ପଦକ୍ଷେପ। କ୍ଷୁଦ୍ର ଉଦ୍ୟୋଗ ଯେପରି କୃଷିଭିତ୍ତିକ ଗ୍ରାମୀଣ ଶିଳ୍ପ, କାରିଗରୀ କୌଶଳ ଭିତ୍ତିକ କୁଟୀର ଶିଳ୍ପର ବିକାଶ ତଥା ଉଦ୍ୟୋଗ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ତଃ ସମ୍ବନ୍ଧ ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଉଦ୍ୟୋଗପୁଞ୍ଜ ବା ଏଣ୍ଟରପ୍ରିନିୟରସିପ୍ କ୍ଲଷ୍ଟର ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ବିକାଶ କରାଯାଇଛି। କେତେକ କର୍ପୋରେଟ୍ ସଂସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଏହିଭଳି ଉଦ୍ୟୋଗର ବିକାଶ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି। ଅଷ୍ଟମରେ, ଅନୁସନ୍ଧାନ, ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା ଓ ସାହସୀ ହେବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା। ପରମ୍ପରା ତଥା ବିଶ୍ୱାସ ଆଦି ବିକାଶର ପରିପନ୍ଥୀ ଶୃଙ୍ଖଳାକୁ ଭାଙ୍ଗିଲେ ହିଁ ଅର୍ଥନୈତିକ ବିକାଶ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଯଦି ସମୁଦ୍ରକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ଏକ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି, ତେବେ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ଆର୍ଥିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ସମ୍ଭବ ହୋଇନଥାନ୍ତା। ପ୍ରଚଳିତ ଜୀବନଧାରାକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିବା ସହ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଏକ ସୁଯୋଗ ଭାବରେ ଉପଯୋଗ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଉଦ୍ୟୋଗୀମାନେ ହିଁ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ସୁଯୋଗ ଭାବେ ଉପଲବ୍ଧ କରି ନୂଆ ନୂଆ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା ସହ ସାହସର ସହ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ପାଇଁ ଲାଗି ପଡ଼ନ୍ତି। ଲଗାନ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ଭୁବନ ଚରିତ୍ର ବିଷୟରେ ଜାଣିଥିବ। କ୍ରିକେଟ ଖେଳ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣି ନଥିବା ଗ୍ରାମୀଣ ଯୁବକଙ୍କୁ ନେଇ ସେ ଏକ ସଫଳ କ୍ରିକେଟ ଟିମ୍ ଗଢ଼ି ପାରିଥିଲେ। ସେହିପରି ନିର୍ମା ଲୁଗାସଫା ପାଉଡର ନିର୍ମାତା କର୍ଷକ ଭାଇ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ଲିଭର କମ୍ପାନୀର ସର୍ଫକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିବା ସହ ସଫଳ କରିପାରିଥିଲେ। ପ୍ରକୃତପକ୍ଷେ ଅଦମ୍ୟ ସାହସ ହିଁ ଉଦ୍ୟୋଗୀଙ୍କୁ ସଫଳତାର ସ୍ୱାଦ ଚଖାଇଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଔଦ୍ୟୋଗିକ ଦକ୍ଷତା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଔଦ୍ୟୋଗିକ ଦକ୍ଷତା କହିଲେ କ'ଣ? ଔଦ୍ୟୋଗିକ ଦକ୍ଷତା ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଗୁଣାବଳୀର ସମାହାର ଅଟେ। ଇଂରାଜୀରେ ଏହାକୁ କାସ୍ କୁହାଯାଏ। କାସ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ନଲେଜ, ଆଟିଟ୍ୟୁଡ, ସ୍କିଲ ଓ ହ୍ୟାବିଟ। ଅର୍ଥାତ୍ ଔଦ୍ୟୋଗିକ ଦକ୍ଷତା କହିଲେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଜ୍ଞାନ, ବୈଷୟିକ କୌଶଳ, ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ବିଶେଷତା ଯଥା ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି, ଉତ୍ସାହ ଓ ପ୍ରେରଣା ଓ ସୁଅଭ୍ୟାସ ଆଦି ସମାହାରକୁ ବୁଝାଇଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା ବ୍ୟକ୍ତି ପାଖରେ କେଉଁ ଗୁଣ ଥିଲେ ସେ ଜଣେ ଦକ୍ଷ ଉଦ୍ୟୋଗୀ ହୋଇପାରିବ। ଉଦ୍ୟୋଗୀ ପାଖରେ ଆବଶ୍ୟକ ଗୁଣାବଳୀ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଉତ୍ତମ ପଠନ ଲିଖନ, ପ୍ରକଳ୍ପ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଜ୍ଞାନ, ସୂଚନା ସଞ୍ଚାର ମାଧ୍ୟମ ନିର୍ଣ୍ଣୟ, ଶ୍ରୋତାଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବା ସହ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବାର କ୍ଷମତା, ଜ୍ଞାନ, ଉତ୍ସାହ ଓ ନିପୁଣତା ଓ ସୁଅଭ୍ୟାସ। ଔଦ୍ୟୋଗିକ ବିକାଶ ବିଚାରଧାରାର ଆଦ୍ୟ ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ ଭାବେ ହାର୍ଭାର୍ଡ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ମନୋବିଜ୍ଞାନୀ ପ୍ରଫେସର ଡେଭିଡ ମେକଲେଲାଣ୍ଡଙ୍କୁ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ସେ 1960 ଦଶକ ଶେଷ ଭାଗ ଓ 1970 ଦଶକ ଆଦ୍ୟ ଭାଗରେ ଦକ୍ଷତା କାରକ ଗୁଡ଼ିକର ସଂଜ୍ଞା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ବ୍ୟକ୍ତି ପାଖରେ ଏହି କାରକ ଗୁଡ଼ିକର ଅନୁଧ୍ୟାନ ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ପ୍ରକଳ୍ପର ସଫଳ ରୂପାୟନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପ୍ରାକ୍ କଳନା କରିହେବ ବୋଲି ମ୍ୟାକଲେଲାଣ୍ଡ କହିଥିଲେ। ଔଦ୍ୟୋଗିକରଣ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଦକ୍ଷତା ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଭାରତୀୟ ଔଦ୍ୟୋଗିକ ବିକାଶ ସଂସ୍ଥା ବା ଏଣ୍ଟରପ୍ରିନିୟରସିପ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବା ଇଡିଆଇର ଉଦ୍ୟୋଗ ବିକାଶରେ ଶିକ୍ଷା ଓ ଗବେଷଣାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ। ଔଦ୍ୟୋଗିକ ବିକାଶ ସଂସ୍ଥା ଉଦ୍ୟୋଗୀମାନଙ୍କର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଓ ଉତ୍କର୍ଷତା ବୃଦ୍ଧିରେ 15ଟି ଦକ୍ଷତା ଗୁଣର ଅବତାରଣା କରିଛନ୍ତି। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା: ପ୍ରଥମେ, ଆଗଭର ହେବା। ବାଧ୍ୟବାଧକତାରେ ନୁହେଁ ବରଂ ସ୍ୱୟଂକ୍ରିୟ ହେବା ଜଣେ ଉଦ୍ୟୋଗୀ ପକ୍ଷେ ନିତାନ୍ତ ଜରୁରୀ। ଜଣେ ଉଦ୍ୟୋଗୀ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ ପ୍ରବୃତ୍ତି ତ୍ୟାଗ କରି ଏକ ପଥପ୍ରଦର୍ଶକ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ, ସୁଯୋଗର ଅବଲୋକନ ଓ କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନ। ଜଣେ ଉଦ୍ୟୋଗୀ ପାଖରେ ବ୍ୟବସାୟ ସୁଯୋଗ ଗୁଡ଼ିକର ସଠିକ୍ ଆକଳନ କରିବାର ମନୋବୃତ୍ତି ଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଅନୁଭୂତିକୁ ଆଧାର କରି ସୁଯୋଗକୁ ଚିହ୍ନିବା ସହ କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନ ସମ୍ଭବ। ଅଧ୍ୟବସାୟୀ ବା ପରସିଷ୍ଟେନ୍ସ। ସଫଳ ଉଦ୍ୟୋଗୀ ପାଖରେ କଦାପି ହାର ନ ମାନିବାର ପ୍ରବୃତ୍ତି ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଚତୁର୍ଥରେ, ତଥ୍ୟ ଜିଜ୍ଞାସା ବା ଇନଫର୍ମେସନ ସିକିଂ। ସଫଳ ଉଦ୍ୟୋଗୀ ଜ୍ଞାନ ପିପାସୁ ହେବା ସହ ନିଜ କ୍ଷେତ୍ର ସହ ଜଡ଼ିତ ବିଦ୍ୱାନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବା
ବିଷୟ ବିଶେଷଜ୍ଞ ସହ ପରାମର୍ଶ କରିବା, ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ତଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପୁସ୍ତକ ଆଦି ପଢ଼ିବା, ବିଭିନ୍ନ ମତାମତ ଓ ତଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଉଦାର ଭାବ ପୋଷଣ କରିବା ଦରକାର। ପଞ୍ଚମରେ ଉଚ୍ଚ ଗୁଣବତ୍ତା ପ୍ରତି ସଜାଗ ରହିବା। କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନାରେ ସମସ୍ତ ଟିକିନିଖି ଗୁଣ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ସହ ସଂସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ମାପକ ବା ମାନଦଣ୍ଡକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ଦରକାର। ଷଷ୍ଠରେ ବ୍ୟବସାୟିକ ଚୁକ୍ତି ପ୍ରତି ବଚନବଦ୍ଧତା। ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ବ୍ୟବସାୟିକ ଚୁକ୍ତି ସମ୍ପାଦନ କରିବା ଜରୁରୀ। ସପ୍ତମରେ ଦକ୍ଷତାଭିମୁଖୀ ହେବା ବା ଏଫିସିଏନ୍ସି ଓରିଏଣ୍ଟେସନ୍ ଆବଶ୍ୟକ। କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନାରେ ଦକ୍ଷତାଭିମୁଖୀ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଶ୍ରମ, ଅର୍ଥ ଓ ସମୟର ସଞ୍ଚୟ ସମ୍ଭବ। ଅଷ୍ଟମରେ ସୁବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଯୋଜନା ବା ସିଷ୍ଟମେଟିକ୍ ପ୍ଲାନ୍। କୌଣସି ବ୍ୟବସାୟର ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ଦିଗ ଯଥା ଉତ୍ପାଦନ, କ୍ରୟ ବିକ୍ରୟ ଓ ଆର୍ଥିକ ଦିଗ ଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ତନ୍ନ ତନ୍ନ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବା ଦରକାର। ସୁବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଯୋଜନା ଓ ରଣକୌଶଳ ତିଆରି କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ନବମରେ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ବା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସଲଭିଂ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଆସୁଥିବା ସମସ୍ୟାର ଲକ୍ଷଣ, ନିଦାନ ଓ ନିରାକରଣ କରିବାର କ୍ଷମତା ଆବଶ୍ୟକ। ଦଶମରେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବା ସେଲ୍ଫ କନଫିଡେନ୍ସ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଥିବା ଆହ୍ୱାନ ବା ବିପଦ ଗୁଡ଼ିକର ସାମ୍ନା ଓ ସମାଧାନ ପାଇଁ ଗଭୀର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଜରୁରୀ। 11ରେ ଦୃଢ଼ ମତ ପୋଷଣ। ନିଜର ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀକୁ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପନା କରିବା, କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସନ୍ଦେହ ଦୂର କରିବା, କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟର ଗୁରୁତ୍ୱକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରାଇବା ବୋଲି ଗୁଣ ଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। 12 ନମ୍ବରରେ ପ୍ରରୋଚିତ କରିବା ବା ପର୍ସୁଏସନ୍। ଯୁକ୍ତି ବା ଉପଦେଶ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରତି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବା ସହ ସାହାଯ୍ୟ ଓ ସହଯୋଗ ହାସଲ କରିବା। 13ରେ ପ୍ରଭାବକାରୀ କୌଶଳ ପ୍ରୟୋଗ ବା ୟୁଜ୍ ଅଫ୍ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିସ୍। ଏହା ନେତୃତ୍ୱ ନେବାର ଗୁଣକୁ ସୂଚାଏ। ଦକ୍ଷ ନେତୃତ୍ୱ ଗୁଣ ଦ୍ୱାରା ଉଦ୍ୟୋଗୀ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥାଏ। 14ରେ ନିରନ୍ତର ନିରୀକ୍ଷଣ ବା ମନିଟରିଂ। କୌଣସି ପ୍ରକଳ୍ପ ବା ଯୋଜନା ଠିକ୍ ଭାବେ ରୂପାୟିତ ହେଉଛି କି ନାହିଁ ତାର ନିରନ୍ତର ନିରୀକ୍ଷଣ ଆବଶ୍ୟକ। କର୍ମଚାରୀ କଲ୍ୟାଣ ପ୍ରତି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ହେବା। କନସର୍ନ ଫର୍ ଏମ୍ପ୍ଲୋୟୀ ୱେଲଫେୟାର। କୌଣସି ଉଦ୍ୟୋଗର ସଫଳତା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଭରଶୀଳ। କୌଣସି ବ୍ୟବସାୟୀ ବା ଉଦ୍ୟୋଗୀ ଏହାକୁ ବୁଝିବା ଆବଶ୍ୟକ ଓ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ଯୋଜନା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବୁଝିବା ଔଦ୍ୟୋଗିକ ବିକାଶ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବା ପ୍ରୋସେସ୍ ଅଫ୍ ଏଣ୍ଟରପ୍ରିନିୟରସିପ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ। କୌଣସି ଉଦ୍ୟୋଗ ବିକାଶ ଆପଣାଛାଏଁ ହୁଏ ନାହିଁ, ବରଂ ବ୍ୟକ୍ତି ଓ ତାର ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ନିରନ୍ତର ପାରସ୍ପରିକ କ୍ରିୟାରୁ ଏହା ଉଦ୍ଭବ। କୌଣସି ଉଦ୍ୟୋଗ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଦୁଇଟି ଯାକ କାରକ ବିଚାର ଯୋଗ୍ୟ। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲେ ବ୍ୟକ୍ତି ଓ ପରିବେଶ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କିଛି ପରିବେଶଗତ କାରକ ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଆୟ ଉପରେ କମ୍ କର ବା ଟ୍ୟାକ୍ସ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ, କମ୍ ସୁଧ ହାର, ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ବା ଦର ବୃଦ୍ଧି, ବିକଶିତ ଅର୍ଥନୈତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଉତ୍ତମ ଆଧାରିକ ସଂରଚନା, ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ଅମଲାତନ୍ତ୍ର, ସାମାଜିକ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ପରିବେଶ ଯେଉଁଠି ଆତ୍ମସମ୍ମାନ ସହ ବୃତ୍ତି ଚୟନ, ନୂତନ ଅନୁସନ୍ଧାନ, ଅନ୍ୱେଷଣ ଓ ପ୍ରୟୋଗର ସୁଯୋଗ ମିଳେ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଉପଲବ୍ଧିର ଗୁଣଗାନ କରାଯାଏ ଓ ବ୍ୟବସାୟୀକୁ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ। ଔଦ୍ୟୋଗିକରଣ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଜାତୀୟ ଔଦ୍ୟୋଗିକ ଓ କ୍ଷୁଦ୍ର ବ୍ୟବସାୟ ବିକାଶ ସଂସ୍ଥାନ, ଯାହାର ୱେବସାଇଟ୍ ହେଉଛି niesbud.nic.in। ଭାରତୀୟ ଔଦ୍ୟୋଗିକ ବିକାଶ ସଂସ୍ଥା, ଯାହାର ୱେବସାଇଟ୍ ହେଉଛି ediindia.org। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା ଔଦ୍ୟୋଗିକ ପ୍ରେରଣା। ଯେଉଁ ନାରୀ ଓ ପୁରୁଷଠାରେ ନିଜସ୍ୱ ଦକ୍ଷତା ରହିଛି ଓ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହେବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରରୋଚିତ ହୋଇନାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଭବିଷ୍ୟତ ଔଦ୍ୟୋଗିକରଣର ଉତ୍ସ ଭାବେ ବିବେଚନା କରାଯାଇପାରେ। ଏକ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତାପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବେଶରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଉପଲବ୍ଧି ଏବଂ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ଦକ୍ଷତା ଆବଶ୍ୟକ କରୁଥିବା ଔଦ୍ୟୋଗିକରଣ ପାଇଁ ସାଫଲ୍ୟ ଅଭିଳାଷୀ ବା ସଫଳତା ଅଭିଳାଷକାରୀ ହିଁ ପ୍ରମୁଖ ସଞ୍ଚାଳକ ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବୁଝିବା ସାଫଲ୍ୟ ଅଭିଳାଷ ବା ନିଡ୍ ଫର୍ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ। କିଛି
କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକୁ କରି ଦେଖାଇବାର ଇଚ୍ଛାକୁ ସାଫଲ୍ୟ ଅଭିଳାଷା କୁହାଯାଏ। ଏଥିପାଇଁ କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକ? ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବା ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରତିହତ କରି ଉଚ୍ଚ ମାନଦଣ୍ଡ ସ୍ଥାପନ କରିବା, ନିଜଠାରୁ ନିଜକୁ ଉତ୍କର୍ଷ କରିବା, ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା ପୂର୍ଣ୍ଣ ମନୋଭାବ ସହ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇବା, ପ୍ରତିଭାର ବିକାଶ ଓ ଆତ୍ମସମ୍ମାନର ବୃଦ୍ଧି କରିବା, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବା ନୀତି ନିୟମ ଗୁଡ଼ିକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ପାଳନ କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବୁଝିବା ଆଧିପତ୍ୟ ପ୍ରୟୋଜନୀୟତା ବା ନିଡ୍ ଫର୍ ପାୱାର। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନିଜ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ କରିବା ସହ ସେମାନଙ୍କର ଆଚରଣରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣି ନିଜ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସାଧନାରେ ନିୟୋଜିତ କରିବା ହିଁ ଆଧିପତ୍ୟ ପ୍ରୟୋଜନୀୟତା କୁହାଯାଏ। ଆଧିପତ୍ୟ କେବଳ ସ୍ୱାର୍ଥ ସାଧନ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ବରଂ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନକାରୀ ସ୍ପର୍ଶ ପ୍ରଦାୟକ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଉଦ୍ୟୋଗପତିମାନେ ଏହି ସମାଜମୁଖୀ ଆଧିପତ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତା କରନ୍ତି, କାରଣ ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାପିତ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଅନେକ ଜୀବିକା ଓ ଆତ୍ମସମ୍ମାନର ଉତ୍ସ ଭାବରେ ବିବେଚିତ ହୁଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ବନ୍ଧୀକରଣ ପ୍ରୟୋଜନୀୟତା ବା ନିଡ୍ ଫର୍ ଆଫିଲିଏସନ୍। ପାରସ୍ପରିକ ସମ୍ବନ୍ଧ ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅନ୍ୟ ସହ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରେ। ଏଥିପାଇଁ ଉକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ସହ ନିଜ ଅଭିରୁଚି ଓ ଆଦର୍ଶ ସହ ଖାପ ଖୁଆଇ ଚଳିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ସାମାଜିକ କର୍ମୀ, ପରିବେଶବିତ୍, ଶିକ୍ଷକ, ଡାକ୍ତର ଓ ନର୍ସ ଆଦି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ହେବାର ଇଚ୍ଛା ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ମାତ୍ର ଉଦ୍ୟୋଗୀମାନେ ସମ୍ବନ୍ଧ ସ୍ଥାପନା କ୍ଷେତ୍ରରେ ହାଲୁକା ମନୋଭାବ ପୋଷଣ କରନ୍ତି, କାରଣ ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ନୂତନ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନକାରୀ, ପଥପ୍ରଦର୍ଶକ ତଥା ପରମ୍ପରା ପରିବର୍ତ୍ତନକାରୀ ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ସଫଳତା ପାଇଁ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଭୂତ ହୁଏ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଗୋଷ୍ଠୀ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟ ଭାବରେ ପାରମ୍ପରିକ ବ୍ୟବସାୟରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରିବାରେ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକଟ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ୱାୟତ୍ତତା ପ୍ରୟୋଜନୀୟତା ବା ନିଡ୍ ଫର୍ ଅଟୋନୋମି। ଅନ୍ୟ କାହା ପାଇଁ କାମ ନ କରି ନିଜ ଦାୟିତ୍ୱ ନିଜେ ନେବା ସହ ନିଜକୁ ଉତ୍ତରଦାୟୀ କରିବା ଏବଂ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହ କରିବାର ଇଚ୍ଛାକୁ ହିଁ ସ୍ୱାୟତ୍ତତା କୁହାଯାଏ। ଅଧିକାଂଶ ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରିବା ଓ ନୂତନ ଧାରା ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏହା ନିଜସ୍ୱ ଉଦ୍ୟୋଗ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମିଳିଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା ଔଦ୍ୟୋଗିକରଣରେ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଓ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ। ତେବେ ଔଦ୍ୟୋଗିକୀ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଉଦ୍ୟୋଗୀର ବ୍ୟବହାରିକ ଚୟନକୁ ହିଁ ଔଦ୍ୟୋଗିକରଣ, ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଓ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ କୁହାଯାଏ। ଏହାକୁ କାସ୍-ରେ ଏକ ସୁଅଭ୍ୟାସ ବୋଲି ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି ଓ କେତେକ ଅନୁସନ୍ଧାନକାରୀ ଏହାକୁ ନୀତି ବା କୌଶଳ ବୋଲି କହନ୍ତି। ଉଦ୍ୟୋଗକୁ ଏକ ବୃତ୍ତି ଭାବରେ ଚୟନ କରିବା ହେଉ, ଅଭିବୃଦ୍ଧି କୌଶଳ, ଲାଭ ପ୍ରଦାୟକାରୀ ବା ସାମାଜିକ ଦାୟିତ୍ୱବୋଧ ହେଉ, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ପାଇଁ ଚୟନର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ବ୍ୟକ୍ତିର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଉପରେ ଏହା ଗଭୀର ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ। So thanks for watching and must comment if there is any doubt and please like, share and subscribe. Thank you.